Hello, my dear students. Welcome once again to my virtual classroom. As per schedule, I am here with you another important English class. But before going to my class, I would like to say a few words about the utility of these online classes. Look, if you take these online classes as a mere videos like other YouTube videos, it will bring no good to you. You will be not benefited. If you want to be benefited, then what you have to do, you have to involve yourself in the activities of the class. You have to do practice according to your teacher's instructions. And if you do so, you will be benefited. And our effort will be fruitful. Okay? And if you feel any difficulties, face any difficulties in doing your practice or following the instruction, just feel free to write your problems in the comment box. We'll help you to solve the problem. Okay. Now coming to my class, like the previous one, I have made a PowerPoint presentation for you, and I am going to share it through screen sharing. Uh, it will take a few seconds. Do you remember the previous class? I think you are seeing my screen. Our previous class was about the basics of right form of verbs. Today we will do the next part. Let's start. You all know me. I have a quick recap of the previous lesson. We have learned how to determine the nature of the gap, finite and non-finite, in a right form of verb exercise. We also learn about the different forms of verbs, and we have seen there are 20 forms, 20 finite forms, and 5 non-finite forms. Now the task is how we choose only one form from these 20 or 5 forms when we decided the gap needed a finite or non-finite form. So today we will discuss about the finite form, selecting the correct finite form. Okay? If the gap requires a finite verb, then for selecting the correct finite form, we have to keep in mind the following 3 things. Let us see which are the 3 things we have to keep in mind. That is active and passive, whether the sentence is active or passive, the tense of the sentence, and number and person of the subject. These 3 things. Without one, there will be a chance to choose the wrong form. So let us check the first word, active or passive. What do you understand by active or passive? If the subject of the sentence does the word, then the sentence is active. But if the subject itself is inactive, it does not do the work, perform the action, then it is
the sentence is passive. For example, water provides life. Water is polluted in many ways. We have two sentences. In sentence A, water is doing the work. It is providing life. So, as water is doing the work, it is active. The sentence is active. So, the verb is taken the active form. But in the second sentence, though the subject is same, water, it is not performing the action. It is polluted, polluted by others, polluted by people, polluted by us. Though it is not mentioned here, water is polluted in many ways. Water itself is not polluted. It is not polluting. It is polluted. Okay. So, active passive in Bengali term, when we say, when any sentence ends with hoa, then you can take it as passive. I think it is clear to you. We can go to our next slide. It is about tense. And we have seen there are many forms regarding tense. To determine the tense, we have to understand the criteria. Remember what? The criteria. What is criteria? In which situation, which tense is used? This is the thing. In which situation, we have to understand the situation of the sentence, what type of meaning it is expressing, and we have to decide the tense. If you look carefully, I have shown you a chart. Here are some criteria where to use which tense is given. So read the chart carefully and use it. The very next thing, number and person of the subject. In deciding the number and person, sometimes the gender also, we have to know the subject verb agreement. It is very interesting and very important part of English grammar. There are certain rules. I am showing you some rules. Subject verb agreement. Look, if the subject is singular, the verb must be singular. If the subject is plural, the verb must be plural. Now the question comes, whether there is a plural or singular form of verb. Is it? Is there a plural or singular form of verb? No. There is no singular plural form of verb. But singular noun or singular pronoun, which form of verb will take, it is decided. Have you got my point? There is no singular or plural of verb itself. But the form of verb is decided regarding the singular and plural noun or pronoun. So we are saying if the subject is singular, we have to take the singular form, and if the subject is plural, we have to take the plural form. And there are some other
rules. I'm not going to read it out. If you find any difficulty, write it in the comment box. I will help you to solve it. Now, let us solve some problems. Smoke dash pollute the air. The book dash published recently. Two sentences. In the first sentence, we have to put the correct form pollute to the gap. Understand? Look, it's a simple sentence. There is no linking word and there is only one verb, so it is finite form. The gap requires a finite form of verb. So pollute is a finite form. If pollute is finite, then how many forms are there regarding pollute? Finite form, 20 forms. These 20 forms will immediately come to our mind. Pollute, pollutes, am is at polluted, am is at polluting, am is at being polluted, have has polluted, have has been polluted. These are the forms. And among these 20 forms, we have to select only one. The very first thing I have told you, active or passive. Okay? Whether the gap is active or the sentence is active or passive. Smoke pollute the air. Yes, the air is polluted by smoke. Smoke is doing the work. So it is active. When we decided the sentence is active, then the passive part, this part will be removed. This 10 part will be removed. Then we have these 10 forms. Now we have to decide among these 10. From 20, now we have 10. Now we have to go to our second part, that is tense. Smoke pollutes the air. It's a general matter. It's a general matter. So it will take present indefinite tense. Present indefinite tense. So this present indefinite tense will take, and the other 9 will be gone. So present indefinite pollutes or pollute. Now come to our third point, that is the number and person of the sentence, subject. And smoke, third person singular number. As we know, in if the subject is third person singular number in present indefinite tense, the verb will take pollute, s or yes with it. So the answer is pollutes. Is it clear? So come to our next sentence. The book dash published recently. Again, it's a simple sentence. The gap is finite. So we have 20 forms. Now we have to decide the first thing, active or passive. The book dash published recently. Book is not, book doesn't publish, is it? The publisher or the author publish a book. Book itself does not publish. বইটি প্রকাশিত হয়েছে, সম্ভব, হওয়া. So it is a passive sentence. If as it is a passive sentence, then the active form will be gone. So from 20 we have this 10 form. Passive. Am is are published, am is are being published. From this 10 we have to decide the correct one. Now the second part, tense. As the sentence contains recently, the time marker recently, if we know, if there is recently, yet, just, this type of time marker
is in a sentence, then it takes present indefinite tense. So present perfect tense. Present perfect tense. So present perfect tense will prevail, and the other 9 will be gone. So now have been published or has been published. Now the third thing, the number and person of the subject, the book, it's third person singular number. So the answer is yes, has been published. I think it is clear to you. Let us solve this passage. Over 300 years ago, Emperor Shah Jahan built the Taj Mahal to express his deep love for his wife Mumtaz. A long sentence having one gap, but there are two verbs, express and build. And if you look carefully, examine carefully, to express is a non-finite form of verb. And as it does not contain any linkers, or it's a simple sentence, and a simple sentence must have only one finite verb. So build is a finite form of verb. And as we are talking about the finite form, all these 5 gaps are finite form. Finite gap for finite verbs. So now what we have learned today, we have to decide the finite form of the verbs by the 3 criteria, 3 points: active, passive, tense, and number person of the subject. Now come to the first one. It is done by Shah Jahan himself, so it is active. And over 300 years ago, tells us about the time. It is past indefinite tense. And Shah Jahan, third person singular number. So the answer is built. The building that's considered as one of the finest examples of architectural artistry. In the sentence, the subject is the building. The building can consider anything. So the sentence is passive. And it is about present indefinite tense. So it's considered. In the third one, it dash make of fine white marble and inlays with colored marble. It dash assume different looks at different times. People from all over the world dash come to enjoy its beauty. As I have time constraint, I am just solving this problem, giving the answer. Just match them with the points, and if you feel any difficulty, just inform me in the comment box. Okay, till then, practice from board questions, identify the gap, finite verbs, and select the right form. Okay, till then, thank you. Until the next class. Thanks a lot. Stay safe. Stay home. কোটালী সরকারি কলেজে অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত। আশা করি তোমরা ভালো আছো আর ভালো থাকার কামনা করি। আমি আজ তোমাদের রসায়নের দ্বিতীয় পত্রে জৈব রসায়নের মার্কোনিভের নীতি নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা এই ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে উপভোগ করো। মার্কোনিভের নীতি। মার্কোনিভের নীতি সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের কতগুলো বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। প্রথমে আমাদের ধারণা থাকতে হবে দ্রুত বিক্রিয়া, অসম্পৃক্ত যৌগ, অপ্রতিসম অ্যালকিন, অপ্রতিসম বিকারক। দ্রুত বিক্রিয়া কাকে বলে? যে সকল বিক্রিয়ায় অসম্পৃক্ত যৌগের সাথে কোন বিকারক অণু সংযোগের ফলে একটি মাত্র উৎপাদ গঠিত হয় সেগুলোকে দ্রুত বিক্রিয়া বলা হয়।
অসম্পৃক্ত যৌগ কাকে বলে? যে সকল যৌগে কমপক্ষে একটি দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকে সেগুলিকে অসম্পৃক্ত যৌগ বলা হয়। অসম্পৃক্ত যৌগ আবার দুই প্রকার, একটা অ্যালকিন আর একটা হলো অ্যালকাইন। অ্যালকিন আবার দুই প্রকার, সেটা হলো প্রতিসম অ্যালকিন এবং অপ্রতিসম অ্যালকিন। উদাহরণস্বরূপ ইথিন হলো প্রতিসম অ্যালকিন, প্রোপিন হলো অপ্রতিসম অ্যালকিন। কেন অপ্রতিসম অ্যালকিন বা ইথিনে কেন প্রতিসম অ্যালকিন? যে সকল কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের ক্ষেত্রে দুইটা কার্বন পরমাণুর সাথেই হাইড্রোজেনের সংখ্যা একই থাকে সেগুলিকে বলা হয় প্রতিসম অ্যালকিন। এক্ষেত্রে দেখা যায় দুইটা কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের সাথে দুইটা করে হাইড্রোজেন যুক্ত। সুতরাং প্রতিসম অ্যালকিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনে আবদ্ধ দুইটা কার্বন পরমাণুর সাথে দুইটা করে হাইড্রোজেন যুক্ত। অপ্রতিসম অ্যালকিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের সাথে একটি কার্বনের সাথে দুইটা হাইড্রোজেন যুক্ত এবং অপর কার্বনের সাথে একটি হাইড্রোজেন যুক্ত। সুতরাং সেটা হলো অপ্রতিসম অ্যালকিন। এরপরে আসতেছে অপ্রতিসম বিকারক। অপ্রতিসম বিকারক কাকে বলে? যে সকল বিকারকে দুইটা ভিন্ন অংশ থাকে, অর্থাৎ দুইটা ভিন্ন পরমাণু থাকে সেগুলোকে বলা হয় অপ্রতিসম বিকারক। এখানে হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড একটা অপ্রতিসম বিকারক, কারণ এখানে হাইড্রোজেন একটা পরমাণু এবং ব্রোমিন আর একটা ভিন্ন পরমাণু। সুতরাং সেটা হলো অপ্রতিসম বিকারক। অপ্রতিসম বিকারক। আর অসম্পৃক্ত যৌগের সাথে অর্থাৎ অপ্রতিসম অ্যালকিন এর সাথে অপ্রতিসম বিকারকে সংযোগের ক্ষেত্রে একটি নিয়ম রয়েছে যা মার্কুরিবের নিয়ম নামে পরিচিত। সুতরাং আমরা মার্কুরিবের নীতিটি আমরা লিখতে পারি, মার্কুরিকবের নীতি হলো অপ্রতিসম অ্যালকিন এর সাথে অপ্রতিসম বিকারক অণু যুক্ত হওয়ার সময় অপ্রতিসম অ্যালকিন এর কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনী কার্বনের সাথে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু তাকে বিকারকে ঋণাত্মক অংশ সেই কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। যেমন প্রোপিন CH3CH2 প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। এক্ষেত্রে দেখা যায় হাইড্রোজেন প্লাস প্রান্ত এবং ব্রোমাইড ঋণাত্মক প্রান্ত। সুতরাং মার্কুরিবের নীতি অনুযায়ী ঋণাত্মক অংশ কম সংখ্যক হাইড্রোজেন, অর্থাৎ এই কার্বনে একটা মাত্র হাইড্রোজেন আছে,
ঐক্যপ্রাণ দুইটা হাইড্রোজেন রয়েছে, সুতরাং ব্রোমাইড অংশটা ওই কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করবে, অর্থাৎ যুক্ত হওয়ার ফলে যৌগটা হবে 2 ব্রোমো প্রোপাইন। আমি আবার বলতেছি, মার্কোভির নীতি, অপ্রতিসম অ্যালকিন এর সাথে অপ্রতিসম বিকারক অণু যুক্ত হওয়ার সময় অপ্রতিসম অ্যালকিন এর কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনে যে কার্বনের সাথে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে, বিকারকের ঋণাত্মক অংশ সেই কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। উদাহরণস্বরূপ আমরা প্রোপিন বলতে পারি। প্রোপের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এর যুক্ত বা সংযোজন বিক্রিয়ায় মার্কোনিভির নীতি অনুযায়ী 2 প্রোপেন উৎপন্ন হবে। ধন্যবাদ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি তোমরা মার্কোনিভি নীতিটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছো। আবারও তোমাদেরকে ধন্যবাদ। কোটাদি সরকারি কলেজে অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত। আশা করি তোমরা ভালো আছো আর ভালো থাকায় কামনা করি। আমি আজ তোমাদের রসায়নের দ্বিতীয় পত্রে জৈব রসায়নের মার্কোনিভির নীতি নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা এই ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে উপভোগ করো। মার্কোনিভির নীতি সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের কতগুলো বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। প্রথমে আমাদের ধারণা থাকতে হবে যৌথ বিক্রিয়া, অসম্পৃক্ত যৌগ, অপ্রতিসম অ্যালকিন, অপ্রতিসম বিকারক। যৌথ বিক্রিয়া কাকে বলে? যে সকল বিক্রিয়ায় অসম্পৃক্ত যৌগের সাথে কোন বিকারক অণু সংযোগের ফলে একটি মাত্র উৎপাদ গঠিত হয়, সেগুলোকে যৌথ বিক্রিয়া বলা হয়। অসম্পৃক্ত যৌগ কাকে বলে? যে সকল যৌগে কমপক্ষে একটি দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকে, সেগুলিকে অসম্পৃক্ত যৌগ বলা হয়। অসম্পৃক্ত যৌগ আবার দুই প্রকার, একটা অ্যালকিন আর একটা হলো অ্যালকাইন। অ্যালকিন আবার দুই প্রকার, সেটা হলো প্রতিসম অ্যালকিন এবং অপ্রতিসম অ্যালকিন। উদাহরণস্বরূপ ইথিন হলো প্রতিসম অ্যালকিন, প্রোপিন হলো অপ্রতিসম অ্যালকিন। কেন অপ্রতিসম অ্যালকিন বা ইথিনে কেন প্রতিসম অ্যালকিন? যে সকল কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের ক্ষেত্রে দুইটা কার্বন পরমাণুর সাথে হাইড্রোজেনের সংখ্যা একই থাকে, সেগুলিকে বলা হয় প্রতিসম অ্যালকিন। এক্ষেত্রে দেখা যায় দুইটা কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের সাথে দুইটা করে হাইড্রোজেন যুক্ত। সুতরাং প্রতিসম অ্যালকিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনে আবদ্ধ দুইটা কার্বন পরমাণুর সাথে দুইটা করে হাইড্রোজেন যুক্ত। অপ্রতিসম অ্যালকিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের সাথে একটি কার্বনের সাথে দুইটা হাইড্রোজেন যুক্ত এবং অপর কার্বনের সাথে একটি হাইড্রোজেন যুক্ত। সুতরাং সেটা হলো অপ্রতিসম অ্যালকিন। এরপরে আসতেছে অপ্রতিসম বিকারক। অপ্রতিসম বিকারক কাকে বলে? যে সকল বিকারকে দুইটা ভিন্ন অংশ থাকে, অর্থাৎ দুইটা ভিন্ন পরমাণু থাকে, সেগুলোকে বলা অপ্রতিসম বিকারক। এখানে হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড একটা অপ্রতিসম বিকারক, কারণ এখানে হাইড্রোজেন একটা পরমাণু এবং ব্রোমিন আর একটা ভিন্ন পরমাণু। সুতরাং সেটা হলো অপ্রতিসম বিকারক। অপ্রতিসম বিকারক। আর অসম্পৃক্ত যৌগের সাথে অর্থাৎ অপ্রতিসম অ্যালকিন এর সাথে অপ্রতিসম বিকারকে সংযোগের ক্ষেত্রে একটি নিয়ম রয়েছে, যা মার্কোনিভের নিয়ম নামে পরিচিত। সুতরাং আমরা মার্কোনিভের নীতিটি আমরা লিখতে পারি, মার্কোনিভের নীতি হলো অপ্রতিসম অ্যালকিন এর সাথে অপ্রতিসম বিকারক অণু যুক্ত হওয়ার
সময় অপ্রতিসম অ্যালকিন এর কার্বন কার্বন দ্বি বন্ধনী কার্বনের সাথে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু তাকে বিকারকে ঋণাত্মক অংশ সে কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। যেমন প্রোপিন CH3 CH ডাবল বন্ড CH2 প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। এক্ষেত্রে দেখা যায় হাইড্রোজেন প্লাস প্রান্ত এবং ব্রোমাইড ঋণাত্মক প্রান্ত। সুতরাং মার্কোনির নীতি অনুযায়ী ঋণাত্মক অংশ কম সংখ্যক হাইড্রোজেন, অর্থাৎ এই কার্বনে একটা মাত্র হাইড্রোজেন আছে, ওই কার্বনে দুইটা হাইড্রোজেন রয়েছে। সুতরাং ব্রোমাইড অংশটা ওই কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করবে, অর্থাৎ যুক্ত হওয়ার ফলে যৌগটা পাবে 2-bromo-propane। আমি আবার বলতেছি, মার্কোভির নীতি অপ্রতিসম অ্যালকিন এর সাথে অপ্রতিসম বিকারক অণু যুক্ত হওয়ার সময় অপ্রতিসম অ্যালকিন এর কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনী যে কার্বনের সাথে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে বিকারকের ঋণাত্মক অংশ সেই কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। উদাহরণস্বরূপ আমরা প্রোপিন বলতে পারি। প্রোপের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এর যুক্ত বা সংযোজন বিক্রিয়ায় মার্কোনির নীতি অনুযায়ী 2-bromo-propane উৎপন্ন হবে। ধন্যবাদ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি তোমরা মার্কোনির নীতিটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছো। আবারও তোমাদেরকে ধন্যবাদ। কোটাদি সরকারি কলেজে অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত। আশা করি তোমরা ভালো আছো আর ভালো থাকার কামনা করি। আমি আজ তোমাদের রসায়নের দ্বিতীয় পত্রে জৈব রসায়নের মার্কোনির নীতি নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা এই ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে উপভোগ করো। মার্কোনির নীতি সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের কতগুলো বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। প্রথমে আমাদের ধারণা থাকতে হবে যৌথ বিক্রিয়া, অসম্পৃক্ত যৌগ, অপ্রতিসম অ্যালকিন, অপ্রতিসম বিকারক। যৌথ বিক্রিয়া কাকে বলে? যে সকল বিক্রিয়ায় অসম্পৃক্ত যৌগের সাথে কোন বিকারক অণু সংযোগের ফলে একটি মাত্র উৎপাদ গঠিত হয় সেগুলোকে যৌথ বিক্রিয়া বলা হয়। অসম্পৃক্ত যৌগ কাকে বলে? যে সকল যৌগে কমপক্ষে একটি দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকে সেগুলিকে অসম্পৃক্ত যৌগ বলা হয়। অসম্পৃক্ত যৌগ আবার দুই প্রকার, একটা অ্যালকিন আর একটা হলো অ্যালকাইন। অ্যালকিন আবার দুই প্রকার, সেটা হলো প্রতিসম অ্যালকিন এবং অপ্রতিসম অ্যালকিন। উদাহরণস্বরূপ ইথিন হলো প্রতিসম অ্যালকিন, প্রোপিন হলো অপ্রতিসম অ্যালকিন। কেন অপ্রতিসম অ্যালকিন বা ইথিনে কেন প্রতিসম অ্যালকিন? যে সকল কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের ক্ষেত্রে দুইটা কার্বন পরমাণুর সাথেই হাইড্রোজেনের সংখ্যা একই থাকে সেগুলিকে বলা হয় প্রতিসম অ্যালকিন। এক্ষেত্রে দেখা যায় দুইটা
কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের সাথে দুইটা করে হাইড্রোজেন যুক্ত। সুতরাং প্রতিসম অ্যালকিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনে আবদ্ধ দুইটা কার্বন পরমাণুর সাথে দুইটা করে হাইড্রোজেন যুক্ত। অপ্রতিসম অ্যালকিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের সাথে একটি কার্বনের সাথে দুইটা হাইড্রোজেন যুক্ত এবং অপর কার্বনের সাথে একটি হাইড্রোজেন যুক্ত। সুতরাং সেটা হলো অপ্রতিসম অ্যালকিন। এরপরে আসতেছে অপ্রতিসময় বিকারক। অপ্রতিসময় বিকারক কাকে বলে? যে সকল বিকারকে দুইটা ভিন্ন অংশ থাকে, অর্থাৎ দুইটা ভিন্ন পরমাণু থাকে, সেগুলোকে বলা অপ্রতিসময় বিকারক। এখানে হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড একটা অপ্রতিসময় বিকারক, কারণ এখানে হাইড্রোজেন একটা পরমাণু এবং ব্রোমিন আর একটা ভিন্ন পরমাণু। সুতরাং সেটা হলো অপ্রতিসম বিকারক। অপ্রতিসম বিকারক। আর অসম্পৃক্ত যৌগের সাথে অর্থাৎ অপ্রতিসম অ্যালকিন এর সাথে অপ্রতিসম বিকারকের সংযোগের ক্ষেত্রে একটি নিয়ম রয়েছে যা মার্কোনিভের নিয়ম নামে পরিচিত। সুতরাং আমরা মার্কোনিভের নীতিটি আমরা লিখতে পারি। মার্কোনিভের নীতি হলো অপ্রতিসম অ্যালকিন এর সাথে অপ্রতিসম বিকারক অণু যুক্ত হওয়ার সময় অপ্রতিসম অ্যালকিন এর কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনী কার্বনের সাথে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু তাকে বিকারকে ঋণাত্মক অংশ সে কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। যেমন প্রোপিন CH3CH2 প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। এক্ষেত্রে দেখা যায় হাইড্রোজেন প্লাস প্রান্ত এবং ব্রোমাইড ঋণাত্মক প্রান্ত। সুতরাং মার্কোনিভের নীতি অনুযায়ী ঋণাত্মক অংশ কম সংখ্যক হাইড্রোজেন, অর্থাৎ এই কার্বনে একটা মাত্র হাইড্রোজেন আছে, ওই কার্বনে দুইটা হাইড্রোজেন রয়েছে। সুতরাং ব্রোমাইড অংশটা ওই কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করবে, অর্থাৎ যুক্ত হওয়ার ফলে যৌগটা হবে 2-bromo-propane। আমি আবার বলতেছি, মার্কোনিভের নীতি অপ্রতিসম অ্যালকিন এর সাথে অপ্রতিসম বিকারক অণু যুক্ত হওয়ার সময় অপ্রতিসম অ্যালকিন এর
কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনে যে কার্বনের সাথে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে বিকারকের ঋণাত্মক অংশ সেই কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। উদাহরণস্বরূপ আমরা প্রোপিন বলতে পারি। প্রোপের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যুক্ত বা সংযোজন বিক্রিয়ায় মার্কোনিভির নীতি অনুযায়ী 2 প্রোপেন উৎপন্ন হবে। ধন্যবাদ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি তোমরা মার্কোনিভি নীতিটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছো। আবারও তোমাদেরকে ধন্যবাদ। কোটাদি সরকারি কলেজে অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত। আশা করি তোমরা ভালো আছো আর ভালো থাকায় কামনা করি। আমি আজ তোমাদের রসায়নের দ্বিতীয় পত্রে জৈব রসায়নের মার্কোনিভির নীতি নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা এই ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে উপভোগ করো। মার্কোনিভির নীতি সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের কতগুলো বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। প্রথমে আমাদের ধারণা থাকতে হবে যৌথ বিক্রিয়া, অসম্পৃক্ত যৌগ, অপ্রতিসম অ্যালকিন, অপ্রতিসম বিকারক। যৌথ বিক্রিয়া কাকে বলে? যে সকল বিক্রিয়ায় অসম্পৃক্ত যৌগের সাথে কোন বিকারক অণু সংযোগের ফলে একটি মাত্র উৎপাদ গঠিত হয় সেগুলোকে যৌথ বিক্রিয়া বলা হয়। অসম্পৃক্ত যৌগ কাকে বলে? যে সকল যৌগে কমপক্ষে একটি দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকে সেগুলিকে অসম্পৃক্ত যৌগ বলা হয়। অসম্পৃক্ত যৌগ আবার দুই প্রকার, একটা অ্যালকিন আর একটা হলো অ্যালকাইন। অ্যালকিন আবার দুই প্রকার, সেটা হলো প্রতিসম অ্যালকিন এবং অপ্রতিসম অ্যালকিন। উদাহরণস্বরূপ ইথিন হলো প্রতিসম অ্যালকিন, প্রোপিন হলো অপ্রতিসম অ্যালকিন। কেন অপ্রতিসম অ্যালকিন বা ইথিনে কেন প্রতিসম অ্যালকিন? যে সকল কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের ক্ষেত্রে দুইটা কার্বন পরমাণুর সাথে হাইড্রোজেনের সংখ্যা একই থাকে সেগুলিকে বলা হয় প্রতিসম অ্যালকিন। এক্ষেত্রে দেখা যায় দুইটা কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের সাথে দুইটা করে হাইড্রোজেন যুক্ত। সুতরাং প্রতিসম অ্যালকিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনে আবদ্ধ দুইটা কার্বন পরমাণুর সাথে দুইটা করে হাইড্রোজেন যুক্ত। অপ্রতিসম অ্যালকিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের সাথে একটি কার্বনের সাথে দুইটা হাইড্রোজেন যুক্ত এবং অপর কার্বনের সাথে একটি হাইড্রোজেন যুক্ত। সুতরাং সেটা হলো অপ্রতিসম অ্যালকিন। এরপরে আসতেছে অপ্রতিসম বিকারক। অপ্রতিসম বিকারক কাকে বলে? যে সকল বিকারকে দুইটা ভিন্ন অংশ থাকে, অর্থাৎ দুইটা ভিন্ন পরমাণু থাকে সেগুলোকে বলা হয় অপ্রতিসম বিকারক। এখানে হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড একটা অপ্রতিসম বিকারক, কারণ এখানে হাইড্রোজেন একটা পরমাণু এবং ব্রোমিন আর একটা ভিন্ন পরমাণু। সুতরাং সেটা হলো অপ্রতিসম বিকারক। অপ্রতিসম বিকারক। আর অসম্পৃক্ত যৌগের সাথে অর্থাৎ অপ্রতিসম অ্যালকিন এর সাথে অপ্রতিসম বিকারকে সংযোগের ক্ষেত্রে একটি নিয়ম রয়েছে যা মার্কোনিভের নিয়ম নামে পরিচিত। সুতরাং আমরা মার্কোনিভের নীতিটি আমরা লিখতে পারি মার্কোনিভের নীতি হলো অপ্রতিসম অ্যালকিন এর সাথে অপ্রতিসম বিকারক অণু যুক্ত হওয়ার সময় অপ্রতিসম অ্যালকিন এর কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনী যে কার্বনের
সাথে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু তাকে বিকারকে ঋণাত্মক অংশ সে কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। যেমন প্রোপিন CH3 CH ডাবল বন্ড CH2 প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। এক্ষেত্রে দেখা যায় হাইড্রোজেন প্লাস প্রান্ত এবং ব্রোমাইড ঋণাত্মক প্রান্ত। সুতরাং মার্কোনির নীতি অনুযায়ী ঋণাত্মক অংশ কম সংখ্যক হাইড্রোজেন, অর্থাৎ এই কার্বনে একটা মাত্র হাইড্রোজেন আছে, ওই কার্বনে দুইটা হাইড্রোজেন রয়েছে। সুতরাং ব্রোমাইড অংশটা ওই কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করবে, অর্থাৎ যুক্ত হওয়ার ফলে যৌগটা হবে 2 ব্রোমো প্রোপাইন। আমি আবার বলতেছি, মার্কোনির নীতি অপ্রতিসম অ্যালকিন এর সাথে অপ্রতিসম বিকারক অণু যুক্ত হওয়ার সময় অপ্রতিসম অ্যালকিন এর কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনে যে কার্বনের সাথে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে বিকারকের ঋণাত্মক অংশ সেই কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। উদাহরণস্বরূপ আমরা প্রোপিন বলতে পারি। প্রোপের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এর যুক্ত বা সংযোজন বিক্রিয়ায় মার্কোনির নীতি অনুযায়ী 2 প্রোপেন উৎপন্ন হবে। ধন্যবাদ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি তোমরা মার্কোনির নীতিটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ। আবারও তোমাদেরকে ধন্যবাদ। কোটাদি সরকারি কলেজে অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত। আশা করি তোমরা ভালো আছো আর ভালো থাকায় কামনা করি। আমি আজ তোমাদের রসায়নের দ্বিতীয় পত্রে জৈব রসায়নের মার্কোনির নীতি নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা এই ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে উপভোগ করো। মার্কোনির নীতি সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের কতগুলো বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। প্রথমে আমাদের ধারণা থাকতে হবে যৌথ বিক্রিয়া, অসম্পৃক্ত যৌগ, অপ্রতিসম অ্যালকিন, অপ্রতিসম বিকারক। যৌথ বিক্রিয়া কাকে বলে? যে সকল বিক্রিয়ায় অসম্পৃক্ত যৌগের সাথে কোন বিকারক অণু সংযোগের ফলে একটি মাত্র উৎপাদ গঠিত হয় সেগুলোকে যৌথ বিক্রিয়া বলা হয়। অসম্পৃক্ত যৌগ কাকে বলে? যে সকল যৌগে কমপক্ষে একটি দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকে সেগুলিকে অসম্পৃক্ত যৌগ বলা হয়। অসম্পৃক্ত যৌগ আবার দুই প্রকার, একটা অ্যালকিন আর একটা হলো অ্যালকাইন। অ্যালকিন আবার দুই প্রকার, সেটা হলো প্রতিসম অ্যালকিন এবং অপ্রতিসম অ্যালকিন। উদাহরণস্বরূপ ইথিন হলো প্রতিসম অ্যালকিন, প্রোপিন হলো অপ্রতিসম অ্যালকিন। কেন অপ্রতিসম অ্যালকিন বা ইথিনে কেন প্রতিসম অ্যালকিন? যে সকল কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের ক্ষেত্রে দুইটা কার্বন পরমাণুর সাথেই হাইড্রোজেনের সংখ্যা একই থাকে সেগুলিকে বলা হয় প্রতিসম অ্যালকিন। এক্ষেত্রে দেখা যায় দুইটা কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের সাথে দুইটা করে হাইড্রোজেন যুক্ত। সুতরাং প্রতিসম অ্যালকিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনে আবদ্ধ দুইটা কার্বন পরমাণুর সাথে দুইটা করে হাইড্রোজেন যুক্ত। অপ্রতিসম অ্যালকিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের সাথে একটি কার্বনের সাথে দুইটা হাইড্রোজেন যুক্ত এবং অপর কার্বনের সাথে একটি হাইড্রোজেন যুক্ত। সুতরাং সেটা হলো অপ্রতিসম অ্যালকিন। এরপরে আসতেছে অপ্রতিসম বিকারক। অপ্রতিসম বিকারক কাকে বলে? যে সকল বিকারকে দুইটা ভিন্ন অংশ থাকে
অর্থাৎ দুইটা ভিন্ন পরমাণু থাকে, সেগুলোকে বলা হয় অপ্রতিসম বিকারক। এখানে হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড একটা অপ্রতিসম বিকারক, কারণ এখানে হাইড্রোজেন একটা পরমাণু এবং ব্রোমিন আর একটা ভিন্ন পরমাণু, সুতরাং সেটা হলো অপ্রতিসম বিকারক। অপ্রতিসম বিকারক। আর অসম্পৃক্ত যৌগের সাথে অর্থাৎ অপ্রতিসম অ্যালকিন এর সাথে অপ্রতিসম বিকারকে সংযোগের ক্ষেত্রে একটি নিয়ম রয়েছে যা মার্কোনিভের নিয়ম নামে পরিচিত। সুতরাং আমরা মার্কোনিভের নীতিটি আমরা লিখতে পারি, মার্কোনিভের নীতি হলো অপ্রতিসম অ্যালকিন এর সাথে অপ্রতিসম বিকারক অণু যুক্ত হওয়ার সময় অপ্রতিসম অ্যালকিন এর কার্বন দ্বি বন্ধনী কার্বনের সাথে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু তাকে বিকারকে ঋণাত্মক অংশ সেই কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। যেমন প্রোপিন CH3CH2 প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। এক্ষেত্রে দেখা যায় হাইড্রোজেন প্লাস প্রান্ত এবং ব্রোমাইড ঋণাত্মক প্রান্ত। সুতরাং মার্কোনিভের নীতি অনুযায়ী ঋণাত্মক অংশ কম সংখ্যক হাইড্রোজেন, অর্থাৎ এই কার্বনে একটা মাত্র হাইড্রোজেন আছে, ওই কার্বনে দুইটা হাইড্রোজেন রয়েছে, সুতরাং ব্রোমাইড অংশটা ওই কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করবে, অর্থাৎ যুক্ত হওয়ার ফলে যৌগটা হবে 2-bromo-propane। আমি আবার বলতেছি, মার্কোনিভের নীতি অপ্রতিসম অ্যালকিন এর সাথে অপ্রতিসম বিকারক অণু যুক্ত হওয়ার সময় অপ্রতিসম অ্যালকিন এর কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনী যে কার্বনের সাথে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে বিকারকের ঋণাত্মক অংশ সেই কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। উদাহরণস্বরূপ আমরা প্রোপিন বলতে পারি। প্রোপের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এর যুক্ত বা সংযোজন বিক্রিয়ায় মার্কোনিভের নীতি অনুযায়ী 2-bromo-propane উৎপন্ন হবে। ধন্যবাদ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি তোমরা মার্কোনিভের নীতিটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছো। আবারও তোমাদেরকে ধন্যবাদ।
কোটাদি সরকারি কলেজে অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত। আশা করি তোমরা ভালো আছো আর ভালো থাকার কামনা করি। আমি আজ তোমাদের রসায়নের দ্বিতীয় পত্রে জৈব রসায়নের মার্কনিবের নীতি নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা এই ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে উপভোগ করো। মার্কনিবের নীতি। মার্কনিবের নীতি সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের কতগুলো বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। প্রথমে আমাদের ধারণা থাকতে হবে দ্রুত বিক্রিয়া, অসম্পৃক্ত যৌগ, অপ্রতিসম অ্যালকিন, অপ্রতিসম বিকারক। দ্রুত বিক্রিয়া কাকে বলে? যে সকল বিক্রিয়ায় অসম্পৃক্ত যৌগের সাথে কোন বিকারক অণু সংযোগের ফলে একটি মাত্র উৎপাদ গঠিত হয় সেগুলোকে দ্রুত বিক্রিয়া বলা হয়। অসম্পৃক্ত যৌগ কাকে বলে? যে সকল যৌগে কমপক্ষে একটি দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকে সেগুলিকে অসম্পৃক্ত যৌগ বলা হয়। অসম্পৃক্ত যৌগ আবার দুই প্রকার, একটা অ্যালকিন আর একটা হলো অ্যালকাইন। অ্যালকিন আবার দুই প্রকার, সেটা হলো প্রতিসম অ্যালকিন এবং অপ্রতিসম অ্যালকিন। উদাহরণস্বরূপ ইথিন হলো প্রতিসম অ্যালকিন, প্রোপিন হলো অপ্রতিসম অ্যালকিন। কেন অপ্রতিসম অ্যালকিন বা ইথিনে কেন প্রতিসম অ্যালকিন? যে সকল কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের ক্ষেত্রে দুইটা কার্বন পরমাণুর সাথেই হাইড্রোজেনের সংখ্যা একই থাকে সেগুলিকে বলা হয় প্রতিসম অ্যালকিন। এক্ষেত্রে দেখা যায় দুইটা কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের সাথে দুইটা করে হাইড্রোজেন যুক্ত। সুতরাং প্রতিসম অ্যালকিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনে আবদ্ধ দুইটা কার্বন পরমাণুর সাথে দুইটা করে হাইড্রোজেন যুক্ত। অপ্রতিসম অ্যালকিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের সাথে একটি কার্বনের সাথে দুইটা হাইড্রোজেন যুক্ত এবং অপর কার্বনের সাথে একটি হাইড্রোজেন যুক্ত। সুতরাং সেটা হলো অপ্রতিসম অ্যালকিন। এরপরে আসতেছে অপ্রতিসম বিকারক। অপ্রতিসম বিকারক কাকে বলে? যে সকল বিকারকে দুইটা ভিন্ন অংশ থাকে, অর্থাৎ দুইটা ভিন্ন পরমাণু থাকে সেগুলোকে বলা অপ্রতিসম বিকারক। এখানে হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড একটা অপ্রতিসম বিকারক, কারণ এখানে হাইড্রোজেন একটা পরমাণু এবং ব্রোমিন আর একটা ভিন্ন পরমাণু। সুতরাং সেটা হলো অপ্রতিসম বিকারক। অপ্রতিসম বিকারক। আর অসম্পৃক্ত যৌগের সাথে অর্থাৎ অপ্রতিসম অ্যালকিন এর সাথে অপ্রতিসম বিকারকে সংযোগের ক্ষেত্রে একটি নিয়ম রয়েছে যা মার্কনিবের নিয়ম নামে পরিচিত। সুতরাং আমরা মার্কনিবের নীতিটি আমরা লিখতে পারি, মার্কনিবের নীতি হলো অপ্রতিসম অ্যালকিন এর সাথে অপ্রতিসম বিকারক অণু যুক্ত হওয়ার সময় অপ্রতিসম অ্যালকিন এর কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনী কার্বনের সাথে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু তাকে বিকারকে ঋণাত্মক অংশ
কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। যেমন প্রোপিন CH3CH2 প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। এক্ষেত্রে দেখা যায় হাইড্রোজেন প্লাস প্রান্ত এবং ব্রোমাইড ঋণাত্মক প্রান্ত। সুতরাং মার্কোনির নীতি অনুযায়ী ঋণাত্মক অংশ কম সংখ্যক হাইড্রোজেন, অর্থাৎ এই কার্বনে একটা মাত্র হাইড্রোজেন আছে, ওই কার্বনে দুইটা হাইড্রোজেন রয়েছে। সুতরাং ব্রোমাইড অংশটা ওই কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করবে, অর্থাৎ যুক্ত হওয়ার ফলে যৌগটা হবে 2-bromo-propane। আমি আবার বলতেছি, মার্কোভির নীতি অপ্রতিসম অ্যালকিন এর সাথে অপ্রতিসম বিকারক অণু যুক্ত হওয়ার সময় অপ্রতিসম অ্যালকিন এর কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনে যে কার্বনের সাথে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে, বিকারকের ঋণাত্মক অংশ সেই কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। উদাহরণস্বরূপ আমরা প্রোপিন বলতে পারি। প্রোপের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এর যুক্ত বা সংযোজন বিক্রিয়ায় মার্কোনির নীতি অনুযায়ী 2-bromo-propane উৎপন্ন হবে। ধন্যবাদ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি তোমরা মার্কোনির নীতিটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছো। আবারও তোমাদেরকে ধন্যবাদ।